students, welcome to KTU Online Study App. We will start the subject Digital Signal Processing. So, this subject is semester 5. Okay? So, under 2019 scheme, we have 5 main modules. Okay? So, module wise distribution is our syllabus. Okay? So, DSP module 1 we will study about DFT, which is a transform. Okay? Discrete Fourier transform. That's the inverse, IDFT is mainly studying. Okay, in the time of computation methods, circular convolution, linear convolution, okay, so that is your module 1. Module 2 is mainly fast Fourier transforms, FFT algorithms. Okay, that's the applications. Then module 3 is FIR filters and IIR filters. Okay, and design, okay, very important designs. Okay, our module is two main topics. We are using window methods. We have windows, rectangular, hamming, hanning. We window methods using this module 3. Okay, so module 4 we again FIR and IIR filter structures. That's a new concept. Multi-rate signal processing. Okay, and in module 5 we will study computer architecture for signal processing. Hardware architecture is the components. Okay, that's the last one finite word length effects in DSP systems in the case of IIR digital filters and in the case of FFT algorithms. Okay, so this is our main overview. Okay, and DSP subject partially problematic and partially theoretical. Okay, so you can expect both kind of questions. Okay, so that's we module 1 start. So module 1 is start. Okay, so module 1 is syllabus actually okay, so we will analyze it. In module 1 is university questions. Okay, this is previous university questions. That's a pattern. They repeat certain questions. Okay, certain patterns of questions. DSP is a problematic paper, but theoretical questions. Okay, but if you previous 5 to 6 years papers, you can see a pattern. Okay, so repeated questions. Okay, that's why model question paper curriculum. Okay, so questions are same. Okay, so the questions are okay, and corresponding weightage mark okay. So, we will actually see this module 1 is portions cover DFT DFT that's questions. That's the portion. Okay, so university question is the problem we solve. Okay, so we will see the university questions our pattern familiar. Okay, so that's how we will be doing it. Now, we will syllabus. Okay, so we are starting with the subject digital signal processing. From the word meaning, digital signal processing. We have two types of signals. We have analog signal and digital signal. So, this digital signal process a system. That's DSP, Digital Signal Processing System. Okay? So, DSP system the basic elements, components, and functionality. That's we familiar. Okay? So, that's what we initially okay. In module 1 and module 2 we mainly study transform DFT, that is discrete Fourier transform. See, you have S4 subject SAS, signals and systems. Okay, so signals and systems we study mainly transforms. From the beginning to the end, 5 modules we have transforms. We have continuous time and discrete time. But continuous time we use transforms. For continuous time signal transform we have certain methods for that. Discrete time signal we transform transform methods. So, these transforms we Laplace transform, Fourier series, Fourier transform, Z transform. That's mainly so, this Fourier transform we continuous time use discrete time use. So, Fourier transform we CTFT and DTFT. CTFT is continuous time case,
DTFT എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ a transform called as discrete Fourier transform, okay, which is actually different from this DTFT. DTFT എന്ന് പറയുമ്പോൾ discrete time Fourier transform ആണ്, and this is discrete Fourier transform. Okay, അവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്താ ഡിഫറൻസ്? ഓക്കെ, DTFT ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് DFTയിലോട്ട് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അത് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ DFT കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്, അത് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അതുകൊണ്ടുള്ള ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ഉണ്ടാവണം ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ DFT എന്താണെന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ആൻഡ് പിന്നെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് DFT ആസ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് വൺ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ DFT ആൻഡ് IDFT ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ DFT ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമിലർലി തന്നെ DFT ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് IDFT കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, DFT കണ്ടുപിടിക്കാനും IDFT കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, 3 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എബൌട്ട് DFT. നമ്മളിപ്പോൾ DFT പഠിച്ചു ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫോം ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും അല്ലേ. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ DFTയുടെ ഈ ഒരു DSPയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രൂഫ്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല, പക്ഷേ DFTയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായി? മോഡ്യൂൾ 1ൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. DFTയുടെ ഒരു 10 പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, 10 to 11 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അതിവിടെ പഠിക്കണം. അത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം നോക്കി, ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് എനി 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് DFT. ഓക്കെ, അത് 7 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും 3 പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതെ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ലൈക്ക് പ്രൂവ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദി സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പാർസിവൽ തിയറം, നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സാസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണ്. സോ പാർസിവൽ തിയറം ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 മാർക്സിന്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഏതാണ് DFTയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റിലേഷൻ ഓഫ് DFT ടു അതർ ട്രാൻസ്ഫോംസ്, DFT നമ്മുടെ ബാക്കി കുറേ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ DFT ആൻഡ് Z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. അതും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിറൈവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് DFT ടു Z ട്രാൻസ്ഫോം 3 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗിവൺ ഒരു x(t) ആണെങ്കിൽ, ഒരു x(t) ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് എ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസിലും നമുക്ക് DFT ഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് DFT കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്. ഫൈൻഡ് എ 4-point DFT. നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ് ഈ 4 point എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു എൻ ഐഡിയ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫൈൻഡ് ദി 4-point DFT ഓഫ് ഗിവൺ സീക്വൻസ്. x of n ഈക്വൽ ടു ഒരു സീക്വൻസ് എന്നേക്കും ഇങ്ങനെ തരും. ഇപ്പോൾ x of n ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ തന്നേക്കും. ഇതിൻ്റെ 4-point DFT കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. എഗെയിൻ 5 to 6 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇതേപോലെ IDFT കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. പിന്നെ എന്താണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും. എഗെയിൻ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ. അതിൽ നിന്നും നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സി ഫൈൻഡ് എ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് x of n. ഫൈൻഡ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് x of n സീക്വൻസ് തന്നേക്കും, h of n തന്നേക്കും. ഫൈൻഡ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുക, അത്ര ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എഗെയിൻ 5 to 8 മാർക്സ് വരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ലീനിയർ ഫിൽറ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ DFT. അതിൽ ഈ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി ഫൈൻഡ് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് x of n
and h of n using circular convolution. 7 marks in ചോദിച്ചിട്ടുള്ള question ആണ്. Okay, so that is important. അവിടുന്ന് പ്രോബ്ലം വരാം. അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡും ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡും രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് യൂസിങ് ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് എ 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 7 to 8 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന വാല്യൂ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ് മാത്രം അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. Okay, how can we use this overlap add method in a case of a linear filtering? മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1 by 1 നോക്കാം. സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യം DFT വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് DFT? DFT എന്താണ്? അതെങ്ങനെയാണ് DTFT എന്ന് വന്നത്? ആൻഡ് വിൽ ജസ്റ്റ് ലേൺ അബൌട്ട് ദിസ് ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ DSP സിസ്റ്റം. ഒരു സിഗ്നൽ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സം അതർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയാം. ഒരു സിഗ്നലിന് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം അല്ലേ? അതേപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ്. അങ്ങനെ ടൈമോ സ്പേസോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് എ സിസ്റ്റം? നമ്മളൊരു സിഗ്നലിനെ വി ഗിവ് ഇറ്റ് ടു എ സിസ്റ്റം അല്ലേ? അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ ഇറ്റ് പെർഫോം സം ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ? ഇൻപുട്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽസിൽ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് എ സിസ്റ്റം. സിഗ്നൽ എന്താണോ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമിന് കൊടുക്കുന്നു, ആ സിസ്റ്റം അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ സം ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്? സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ദിസ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കാരണം ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും. മനസ്സിലായോ? സോ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. ആ ഏത് സിഗ്നലിലാണോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ആവും. എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ഒന്ന്, ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പ്. മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ, ഫ്രീക്വൻസി, ഫേസിൽ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. സി, നമുക്ക് നേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ എന്ത് ഫോമിലാണ്? അനലോഗ് ഫോമിലാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ സർട്ടൻ കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അനലോഗിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിജിറ്റലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മച്ച് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ്. വി ഹാവ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്, വി ഹാവ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ്. അനലോഗിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അനലോഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം, അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കി, നമുക്ക് വി ഹാവ് എ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി. ഈ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ അനലോഗ് ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിസ്റ്റം, കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് ടി വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഒരു ആൻറ്റി ഏലിയാസിക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വിച്ച് കുഡ് ബി നോയ്സ് കമ്പോണൻസ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ റിമൂവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആൻറ്റി ഏലിയാസിക് ഫിൽട്ടർ. സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൽ. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ADC വിച്ച് ഇസ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണോ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈം T
ആണല്ലോ, കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ NT അല്ലേ. നമ്മളിത് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഈ സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ടു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിജിറ്റൽ ഫോം. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ നോക്കി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് കുറേ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടൈം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഓരോ സിഗ്നൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? ആ ഇൻ്റർവെൽസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ, അടുത്ത പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ, മനസ്സിലായി, ഈ രണ്ട് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാവത്തില്ല, നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസും ഡിജിറ്റലും കണ്ടിന്യൂസും ഡിസ്ക്രീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആണല്ലോ. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിന് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എന്ത് പറയും, സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ. നൈക്വിസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. Okay, so that is what is happening in the case of a sample and hold circuit that is given to a analog to digital converter. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇത് ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് എന്താണ്, ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ DSP ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഗോസ് ബൈ കോഡ് നെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് പെർഫോംസ് ദി ഫങ്ഷൻസ്, കുറേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ആ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് DSPയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, വിച്ച് വിൽ ബി ഓൾസോ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ നേച്ചർ. മനസ്സിലായോ? ഡിജിറ്റൽ നേച്ചറിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി, അഗെയിൻ ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു എ DAC. DAC എന്താണ്, എ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ. സോ അഗെയിൻ വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദിസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് അനലോഗ് ഫോം. ഇനി ആ അനലോഗ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഈ കിട്ടുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ഫോം. പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ദേ വിൽ ബി സം നോയ്സസ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് നോയ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോയ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ്. അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്, നമുക്ക് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, ഈ DSP സിഗ്നലിലോട്ട് DSP പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫൈനലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി അനലോഗ് സിഗ്നൽ, പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ് തന്നെ കിട്ടുകയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ബേസിക് DSP സിസ്റ്റം. നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ ട്രാൻസ്ഫോംസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. കുറേ ട്രാൻസ്ഫോംസ് പഠിച്ച കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈമും പഠിച്ചായിരുന്നു, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈമും പഠിച്ചായിരുന്നു, CTSും DTSും പഠിച്ചായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് പഠിച്ചു, അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലേ. അതേപോലെ DTS പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ DTFT പഠിച്ചു, അതേപോലെ Z ട്രാൻസ്ഫോമും പഠിച്ചു. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. സീരീസ് പഠിച്ചു, അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഇതിൽ ഈ DTFT എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ്, അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഡൊമെയിൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ടൈം ഡൊമെയിൻ സിഗ്നൽസിനെ നോക്കിയേ, ഓരോ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ സിഗ്നൽസ് ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ. സാമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദി ഇൻ്റർവെൽസ്, ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈം T. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ DTFT ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ആ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡൊമൈൻ. മനസ്സിലായോ? എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലായിരിക്കും സിഗ്നൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് ടൈം ഡൊമൈനാണ് പറയുന്നത്, ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ആണ്. പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഒമേഗയാണ്, ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും സിഗ്നലിൻ്റെ ഫോം നോക്കിയേ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ തിങ് ഇസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആണ്. നമ്മൾ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതും
ടൈം ഡൊമെയിനിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലായതുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് ആക്ച്വലി യൂസ് ദിസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റമിന് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് എന്ത് വേണം? ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും വി കാൺ ആക്ച്വലി യൂസ് ദിസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ വേണം. മനസ്സിലായോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുമ്പം DTFT ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ സംഹൗ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ സിഗ്നൽ മനസ്സിലായി, ഈ കിട്ടിയ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിനെ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ then we can directly apply to the system. നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ DTFT പോസിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് മേക്സ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലാണ്. ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദി സിഗ്നൽ ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിനാണ് വി ആർ യൂസിങ് അനദർ ട്രാൻസ്ഫോം കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം DFT. ഓക്കെ, അപ്പോൾ DFTയുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടൈം ഡൊമെയിനിലുള്ള സിഗ്നലും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിനുള്ള സിഗ്നലും രണ്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ആ കേസല്ല ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്, രണ്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇസ് വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ. അല്ല, ഇവിടെ കിട്ടിയ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഒബ്റ്റൈനിങ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ ഇറ്റ് സെൽഫ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസിനെ മാറ്റി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സാമ്പിളിംഗ്. സോ സെയിം സംഭവം നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി DTFTക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവം വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ്. മനസ്സിലായോ? അറ്റ് സർട്ടൺ ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ സാമ്പിൾസിൽ മാത്രം, ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൽസിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കുറേ സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ബൈ സാമ്പിളിംഗ് DFT ഓഫ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് n യൂണിഫോം ഇൻ്റർവെൽസ്, n നമ്പർ ഓഫ് യൂണിഫോം ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് കുറേ സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദീ സാമ്പിൾസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റിജർ k. നമ്മൾ DFTയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കുറേ സീക്വൻസസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ x of k എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. നമ്മൾ x of k ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. ആൻഡ് ദിസ് k will be ranging from 0, 1, etc. up to n-1 വരെ, where n is the total number of samples available. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദിസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ DTFT ആൻഡ് DFT ഒന്ന് മാത്തമെറ്റിക്കലി നോക്കാം നമുക്ക്. സോ DTFTയിൽ നിന്ന് യൂസിങ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നമുക്ക് DFT കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് DFTയുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് DTFTയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കിയിട്ട് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഫൈൻഡ് ദി എൻഡ് പോയിന്റ് DFT ഓഫ് എ ഗിവൻ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് നോർമലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം. ആദ്യം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DFT ഫ്രം DTFT, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം DTFTയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് x of n എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം DTFT ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ X of e⁻j⍵. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ആ ഗ്രാഫ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിരുന്നില്ലേ? കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദി എൻ ഡൊമൈൻ ആണ് ഒമേഗ അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗയാണ്, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ, ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ കിട്ടിയ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? സാമ്പിൾ ചെയ്യാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സാമ്പിളിംഗ് അറ്റ് n ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 0 to 2π. ഒമേഗ എന്താണ്? ഒമേഗയാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന ആ ഡൊമൈൻ. ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ അല്ലേ. ആ ഒമേഗയുടെ 0 to 2π എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
സോ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് 0 to 2π ഇടയ്ക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് n ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ്. അതായത് നമുക്ക് n നമ്പർ ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും, സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് n സാമ്പിൾസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ ഹാവിങ് സം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് അല്ലേ. സോ ആ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒമേഗ കെ. Those sampling frequency points are given by the equation omega k will be equal to 2πk divided by capital N. ഈ capital N എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്. ഈ സ്മോൾ k will be ranging from 0, 1, 2, 3 etc. up to n-1. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത്ര വരുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു DTFTയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിൻ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻ ദ റേഞ്ച് 0 to 2π. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കുറേ സീക്വൻസസ്, കുറേ സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, വി ഗോട്ട് ദി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, സോ DFT എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് n നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് DTFT. മനസ്സിലായോ? DTFTയുടെ n നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ DFT എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു DFTയുടെ ഇക്വേഷൻ പറയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ DFT എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് സർട്ടൻ എന്താണ്, കളക്ഷൻസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പേര് പറയുന്നത്. അതാണ് n നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഉള്ള DFT. അതാണ് n DFT വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ X ഓഫ് k. മനസ്സിലായോ? വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം n ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 x of n ഇൻറ്റു e റേസ് ടു -j2πk ഡിവൈഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു n. അതിലെ k എന്ന് പറയുമ്പം എഗെയിൻ ഫ്രം ദിസ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ DFT. ഗിവൻ എ സിഗ്നൽ x of n, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി x of n എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, x of n എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സീക്വൻസ് അല്ലെ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കും 1, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നിരിക്കും, സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ഈ x of k എന്ന് പറയുന്ന DFT. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. DFT കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻവേഴ്സ് DFT കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗിവൺ x of k യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് x of n will be equal to 1 by n summation k ranging from 0 to n-1 x of k into e raised to ഇവിടെ മൈനസിന് വരും പ്ലസ് e raised to j 2π k divided by capital N into small n, by that n also will be ranging from 0, 1, 2 etc. up to n-1 വരെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് DTFTയുടെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, വിച്ച് വാസ് ഇൻ ദി ടൈം ഡൊമെയിൻ. നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിനിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലാണ്. അതൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിനിൽ കിട്ടിയ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, ആ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിനെ കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, DFT എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ DFTയുടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, IDFTയുടെ ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫൈൻഡ് ദി 4-point DFT ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ x of n equal to 1, 2, 3. 4-point DFT നമ്മൾ പറഞ്ഞു. DFTനെ നമ്മൾ നോർമലി n-point DFT എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, കാരണം n നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസോ അല്ലേ. സോ n-point DFT എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത്, 4. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് 4 സാമ്പിൾസാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വി ഹാവ് ദ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സ്മോൾ n വിൽ ബി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും, 0, 1 എക്സെട്ര അപ് ടു n-1 വരെ ആയിരുന്നില്ലേ. അതായത് n-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 - 1 = 3. So n will be ranging from 0, 1, 2, 3. Similarly, k also ranges from 0, 1 etc. up to n-1. അതായത് 0, 1, 2, 3. അപ്പോൾ n-ൻ്റെ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ക്യാപിറ്റൽ N നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് 4 ആണെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന DFTയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ X of k will be equal to എത്ര കിട്ടുന്നത്, summation n equal to 0 to n-1 x of n into e raised to -j2πk divided by capital N into small n അല്ലേ ഇക്വേഷൻ വന്നേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു, സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ x of k, kയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏത് തൊട്ട് ഏത് വരെയാണ്, kയുടെ വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം 0, 1, 2, 3. അപ്പോൾ kയുടെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ x of 0 കിട്ടും, kയുടെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ x of 1, അങ്ങനെ x of 2, x of 3. അതായത് x of 0, 1, 2, 3 ഈ 4 വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് ഈ 4 വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ സിംപ്ലിഫൈങ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു n-1 എക്സ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ പല വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു e⁻−j2πk ഇൻറ്റു സ്മോൾ n ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 4, n ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് 0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ എക്സ് ഓഫ് 0 കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സ് ഓഫ് 0 വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഫോർമുല അല്ലെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഫോർ k ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എക്സ് ഓഫ് 0 അല്ലെ, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു n-1, അതായത് n ഈക്വൽ ടു 0 ടു n-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് 4 - 1 3 അല്ലേ, n ഈക്വൽ ടു 0 ടു 3 കിട്ടും. ഇവിടെ 0 ടു 3 എക്സ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു e⁻−j2π ഇൻറ്റു കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 0 അല്ലേ, അപ്പം ഇൻറ്റു 0 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു n ആണല്ലോ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം e⁻0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും 1. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ ടേം റെഡ്യൂസസ് ടു 1. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഓഫ് n എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്, എക്സ് ഓഫ് 0 എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ടു 3 വരെ, എക്സ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 2 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 3 ആണല്ലോ. ഇനി എക്സ് ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, എക്സ് ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു 1 2 3. ദിസ് ഇസ് യുവർ എക്സ് ഓഫ് 0, ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് 2. എക്സ് ഓഫ് 3 എന്താണ് 0 തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, എക്സ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 0, അതായത് 3 പ്ലസ് 3 6 ആ കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ആസ് ദി DC component. Okay, DC component of the DFT. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് 1. എക്സ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ, നമ്മൾ k ഈക്വൽ ടു എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്, k ഈക്വൽ ടു 1. സോ സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു 3 വരെ എക്സ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു e⁻−j2π, കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ n ഇൻറ്റു സ്മോൾ n. ഇനി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ആണ് അല്ലേ, സോ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അതായത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് 0 ഇൻറ്റു e⁻0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 അല്ലേ, 1 പ്ലസ് അടുത്തത് എക്സ് ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു e⁻−j5/2 കിട്ടും, -j5/2. അടുത്തത് എക്സ് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു n ഈക്വൽ ടു 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം e⁻−j5. അടുത്തത് n ഈക്വൽ ടു 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ഓഫ് 3 ഇൻറ്റു e⁻−j3π/2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ വാല്യൂ. ഇനി എക്സ് ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 1. സോ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുമ്പം 2 ഇൻറ്റു e⁻−j5/2. ഇത് ഈ ഫോമുലയാണ്. സി e⁻−j θ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് j സൈൻ തീറ്റ. സോ ഈ ഫോമുല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ θയ്ക്ക് വരും π/2 അല്ലേ, സോ കോസ് തീറ്റ അതായത് കോസ് π/2 മൈനസ് j സൈൻ π/2 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ 2 ഇൻറ്റു എഗെയിൻ e⁻j π എന്ന് പറയുമ്പോൾ -j π എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് π മൈനസ് j സൈൻ π പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 3യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 0. സോ ആ വാല്യൂ ഇല്ല. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ ടേം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു കോസ് π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, കോസ് π/2 0 ആണ്, സൈൻ π/2 1 ആണ്. സോ 2 ഇൻറ്റു കോസ് π/2 വരെ എത്ര വരും 0 ആണ്, സൈൻ π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആണ്. സോ മൈനസ് j, അതായത് 2 ഇൻറ്റു j -2j എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയോ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു കോസ് π -1 സൈൻ π 0. അപ്പോൾ സൈൻ π ഈ വാല്യൂ 0 ആവും, കോസ് π എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി -1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും -2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 അല്ലേ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ 3 ഇൻറ്റു -1 -3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -3 പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു -2 -2j. Okay, this is your second value. First value 6 ആയിരുന്നു, this is your second value. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ് ഓഫ് 2 കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു 3 എക്സ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 2 അല്ലേ, കെയുടെ വാല്യൂ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ e⁻−j2π ഇൻറ്റു 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 4n എന്ന് വരും.
അതായത് 2 2s are 4. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, e⁻j⁻ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ഇടുമ്പം x(0) ഇൻറ്റു e⁻0 1 പ്ലസ് x(1) ഇൻറ്റു e⁻ j⁻ പ്ലസ് x(2) ഇൻറ്റു e⁻j2π. x(3) 0 ആണ്, അത് ഇടണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു x(0) 1 പ്ലസ് x(1) 2 ഇൻറ്റു e⁻j⁻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ cos π minus j sin π, and this will be x(2) എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്താണ് cos 2π minus j sin π, which will be equal to cos പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? -1. So this will be -1. sin പൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. So this will be 0. ഇവിടെയോ cos 2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആണ്. So this will be 1. And sin 2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ 0. So this will be 0 again. Okay, so computing 1 plus 1 minus 2 plus 3, അതായത് 2 എന്ന് കിട്ടും. So this is your third value. Okay, ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? x(3) കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Okay, x(3) എന്ന് പറയുമ്പോൾ again use the same equation, same process. n equal to 0 to 3 x(n) into e⁻j2π into 3 divided by 4n, അതായത് 3 2s are 6 divided by 4, അതായത് 3/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ j 3π/2 into small n എന്ന് വരും. ഓക്കെ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് x(n) എന്ന് പറയുമ്പോൾ n equal to 0 ഇടുമ്പോൾ x(0) plus x(1) into e⁻j3π/2, e⁻j3π/2 plus x(2) into n equal to 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ e⁻j3π അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഇനി അഗെയിൻ x(0) സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു e⁻j3π/2. അത് സോൾവ് ചെയ്യുക, സെയിം ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് cos 3π/2ഉം sin 3π/2 വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് പ്ലസ് 2j. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലസ് അടുത്തത് അഗെയിൻ e⁻j3π, അതിൻ്റെ വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, cos 3πയും sin 3π. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് -3. ഓക്കെ, അതായത് -2 പ്ലസ് 2j എന്ന് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫോർത്ത് കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? x(k)യിൽ x(0) എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഈക്വൽ ടു 6 ആൻഡ് x(1) വാസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? -2 minus 2j. തേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് വാസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് ഫോർത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് വാസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക്? -2 പ്ലസ് 2j ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഇത് നോക്കി, സി ദിസ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി DC കമ്പോണൻറ്റ്. ആൻഡ് നോക്കി, ഈ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റും തേർഡും എന്താണ്? ദേ ആർ ആക്ച്വലി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്സ് ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ എന്താണ്? DFT. ദിസ് ഇസ് യുവർ 4-point DFT. 4 point എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? 4 സാമ്പിളുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കി, 1 2 3 4 4 സാമ്പിൾസാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു കമ്പ്യൂട്ട് DFT. ഇതേപോലെ 4 point ചോദിക്കാം, 3 point ചോദിക്കാം, 5 point ചോദിക്കാം, എന്ത് ചോദിച്ചാലും സെയിം മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മളിനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ DFTക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 10 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവർ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ.